visto. माथि विवाह भोज, त्यसपछि पारुसिया, यो लाइनमा यहाँदेखि यहाँसम्म 7 वर्षको महासङ्कष्ट, यो पहिलो बक्सामा उठाइ लगिने, त्यसपछि दोस्रो बक्सामा दोस्रो आगमन र यहाँनिर एपिफनी. You have to make this drawing in full page. You have many things to write here. यो चित्र तपाईले पाना भरि नै हुने गरेर बनाउनुस्, किनभने धेरै कुराहरू लेख्नु पर्छ. Now, just a second. Just leave this table as it is and flip over to the next page. ल यसलाई यतिकै छोडेर अर्को पानामा पल्टाउनुस्. When Jesus appears in air, जब येशू ख्रीष्ट आकाशमा देखा पर्नुहुन्छ, there will be many incidents will take place. धेरै घटनाहरू घट्ने छन्. In theological term, Jesus' airy appearance called parousia in Greek word. ईश्वर शास्त्रीय शब्द अनुसार येशू ख्रीष्ट आकाशमा देखा पर्नुलाई ग्रीक भाषामा पारुसिया भनेर भनिन्छ. Parousia, P-A-R-O-U-S-I-A. P-A-R-O-U-S-I-A, पारुसिया. This is Greek word. यो चाहिँ ग्रीक शब्द हो, लेखिसक्नु भयो होला. Greek word means airy appearance. जसको अर्थ आकाशमा देखा पर्नु. People can see Jesus' appearance from ground. मानिसहरूले पृथ्वीबाट आकाशमा आउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई देख्ने छन्. And you open bracket, it's Acts chapter 1, verse 10-11. प्रेरित 1 अध्यायको 10 र 11 पद. But this is different from his second coming. Second coming means his feet will land on the ground. That's a second coming. यो आकाशमा देखा पर्नु उहाँको दोस्रो आगमन, जुन बेला उहाँले भुइँमा खुट्टा टेक्नु हुनेछ भन्दा फरक छ. This second coming will take place after 7 years tribulation. उहाँको दोस्रो आगमन 7 वर्षको महासङ्कष्ट कालपछि हुनेछ. This second coming in Greek theological term called epiphany. उहाँको दोस्रो आगमनलाई ग्रीक भाषामा एपिफानी भनेर भनिन्छ. There will be a certain scenario of rapture and 7-year tribulation. Certain scenario. दोस्रो आगमन र उठाइ लगिनुको केही दृश्यहरू हुनेछ. Upon parousia, now I'm using, upon parousia means Jesus' appearance, okay? Upon parousia, something will take place in this world. उहाँ आकाशमा देखा पर्नु हुँदा पृथ्वीमा केही हुनेछ. According to 1 Thessalonians 4, 16-17, पहिलो थिस्सलोनिकी 4 अध्यायको 16 र 17 पद अनुसार, first group to attend the wedding ceremony, the first group will attend wedding ceremony is the one who died in the past. विवाह भोजमा सहभागी हुने
पहिलो समूह चाहिँ ख्रीष्टमा मरेकाहरू हुनेछन्। These peoples, their physical body already corrupted. ती मानिसहरूको भौतिक शरीर नष्ट भइसकेको हुन्छ And their soul and spirit are in paradise, in the paradise. उनीहरूको प्राण र आत्मा चाहिँ स्वर्गमा हुन्छ। Their body, physical body became now in, the physical body now is in glorious resurrected body in paradise. र स्वर्गमा उनीहरूको शरीर पुनरुत्थानको महिमित शरीर हुनेछ। But among those Christians, only a few Christians will participate in the wedding. Few good rapture qualification, bride qualification Christians, will participate there. थोरै मात्र उठाइ लगिन योग्यका असल विश्वासीहरूले मात्र यो विवाह भोजमा सहभागी हुन पाउनेछ। This is the first group whom will join at the wedding. विवाह भोजमा सहभागी हुने यो पहिलो समूह हो। Other Christians who died will stay still in the paradise. Other Christians who died in the past. अरू विश्वासीहरू जो पहिला मरेका थिए उनीहरू चाहिँ स्वर्गमा नै हुनेछन्। Second group to participate in the wedding ceremony. विवाह भोजमा सहभागी हुने दोस्रो समूह Those who are alive, Christians. बाँचिरहेका विश्वासीहरू। Just like if he comes in our generation, it will be you and me. यदि उहाँ हाम्रो पुस्तामा आउनु भयो भने तपाईहरू र म दोस्रो समूहका हुनेछौँ। Only those who were qualified for the rapture we studied yesterday will be raptured. तर उठाइ लगिन योग्यका जुन हामीले हिजो योग्यताहरू हेरेका थियौँ हैन, उठाइ लगिन योग्यका असल विश्वासीहरू मात्र यो समूहमा हुनेछ। These people are very blessed ones. यी मानिसहरू धेरै आशिषित व्यक्तिहरू हुन्। Because किनभने these people will not have a funeral service. किनभने यी मानिसहरूको अन्तिम संस्कार हुने छैन। These people will not have the physical death experience. यी मानिसहरूको अन्तिम संस्कार हुने छैन, अर्थात् उनीहरू शारीरिक रूपले मर्ने छैन। As these two groups joining in parousia wedding feast, जब यी दुई समूह विवाह भोजमा सहभागी हुन्छन् 7-year tribulation will take place. 7 वर्षको महासंकष्ट काल पृथ्वीमा सुरु हुन्छ। It will be World War III nuclear war. यसलाई तेस्रो विश्व युद्धको परमाणु युद्ध पनि भनिनेछ। It will be two major groups will fight against each other. दुईवटा मुख्य समूहहरू एक अर्कासँग लडाईं गर्नेछ। One group is Arab, Russia, China, Muslim group. एउटा समूह चाहिँ अरबीहरू, रसियनहरू,
चाइनिजहरू र मुस्लिमहरू Muslim हुनेछ। countries. एउटा समूह चाहिँ अरबी, रसियन, चाइनिज र मुस्लिमहरू हुनेछ भने And the other group will be Israel, अर्को समूह चाहिँ इजरायल, Europe, America, इजरायल, युरोप, अमेरिका and other capitalistic countries like maybe India, maybe Japan, Korea, all other I would say Western-minded, okay, democratic countries, okay, will join together. र अरू प्रजातान्त्रिक पुँजीवाद देशहरू हुनेछन्। Maybe Nepal too, because Nepal is now close to India. र अरू प्रजातान्त्रिक पुँजीवाद देशहरू जस्तै इन्डिया, कोरिया, जापान, नेपाल आदि। Maybe other African, non-Muslim, Christian African countries. र अर्को अफ्रिकन देशहरू जो मुस्लिम होइन। Interesting enough today, these two groups are now forming each other gradually. चाख लाग्दो कुरा के छ भने आज यी दुई समूहहरू बिस्तारै बन्दैछ। So it's our job to watch over world affairs. त्यसकारण संसारमा के भइरहेको छ सो पनि हामीले थाहा पाउनु पर्छ। As the 7-year tribulation begins, जसै 7 वर्षको महासंकष्ट काल सुरु हुन्छ, all the Christians, left behind Christians and non-Christians will go through this 7-year tribulation. सबै छोडिएका विश्वासीहरू र अविश्वासीहरूले यो भोग्नु पर्नेछ। According to Revelation chapter 8, प्रकाश 8 अध्याय अनुसार 1/3 of all natures, okay, and all animals, even human being, will be destroyed. 1/3. प्रकाश 8 अनुसार यो संसारको 1/3 प्रकृति, जनावरहरू र मानिसहरू नाश हुनेछ। It will include both Christians and non-Christians will die. मर्नेहरूमा विश्वासी र अविश्वासी दुवै हुनेछन्। There are 2 good Christians who are supposed to attend the wedding ceremony. 2 kinds of Christians will not rapture, okay? They will go through here. 2 good Christian groups. Good one. Groups or person? Groups, not individual persons. 2 good groups of Christian groups who are supposed to be here, but God pushed them through. दुई समूहका असल विश्वासीहरू जो विवाह भोजमा सहभागी हुनु पर्थ्यो, उनीहरूलाई परमेश्वरले यो महासंकष्ट भएर नै जान दिनु हुनेछ। The first group is the martyrdom group, who already chosen for by God, okay, as a martyrdom. The martyrdom group, they will go through this tribulation and they will be killed. यी दुई समूहमा पहिलो समूह चाहिँ शहीदहरूको समूह हो जो ख्रीष्टको निम्ति शहीद हुनेछन्। These people will be evangelizing and doing final harvest work during this 7-year tribulation. यी मानिसहरूले सुसमाचार प्रचार र अन्तिम कटनी गरिरहेका हुनेछन्।
And these people will resurrect again when resurrect and to meet Jesus in Epiphany. यी मानिसहरू येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा पुनरुत्थान हुनेछन्। And open bracket, Revelation 20 verse 4. प्रकाश 20 अध्यायको 4 पद ब्राकेट भित्र लेख्नुहोस्। प्रकाश 20 अध्यायको 4 पद। And there is another group passing that will pass tribulation is Messianic Jews. You know, remember 144,000 Messianic Jews. महासंकष्ट भएर जाने दोस्रो असल इसाईहरूको समूह चाहिँ ख्रिस्टीय यहुदीहरू हुन्। These Messianic Jews will evangelize all Jewish people, and all Jews will come to the Lord. यी ख्रिस्टीय यहुदीहरूले सारा यहुदीहरूलाई सुसमाचार सुनाए विश्वासमा ल्याउनेछन्। This is the moment Jewish people becoming Christians. सबै यहुदीहरू विश्वासी हुने समय यो नै हो। I will give you Bible references. Matthew 22 verses 1 through 14. मत्ती 22 को 1 देखि 14 And also Romans 11 25-26. रोमी 11 को 25 र 26 And also Revelation 20 verse 4. र प्रकाश 20 अध्यायको 4 पद। These Messianic Jews will be killed during these days, during this 7-year tribulation. This special 144. यी 1,44,000 ख्रिस्टीय यहुदीहरू महासंकष्टको समयमा मारिनेछन्। And at the Epiphany, they will resurrect to meet Jesus. र दोस्रो आगमनमा उनीहरू पनि पुनरुत्थान हुनेछन्। Now, at the end of 7-year tribulation, Jesus along with raptured Christians will come down. 7 वर्षको महासंकष्ट काल सिद्धिएपछि येशू र उठाइ लगिनेहरू सबैजना पृथ्वीमा ओर्लेर आउनुहुनेछ। When he comes down along with his angelic forces, Archangel Michael will arrest Satan. जब उहाँहरू ओर्लेर आउनुहुन्छ प्रधान स्वर्गदूत माइकलले शैतानलाई पक्रनेछ। This Satan name is old serpent and devil and dragon. It says that. त्यो शैतानको नाम पुरानो सर्प दुष्ट अजिङ्गर हो। Open bracket. ब्राकेट खोलेर लेख्नुहोस्। Revelation chapter 20 verses 1 and 3. प्रकाश 20 अध्यायको 1 र 3 पद। Revelation 20 is the moment right here. प्रकाश 20 अध्याय चाहिँ ठ्याक्कै दोस्रो आगमनको बेलाको समय हो। Would you read it? प्रकाश 20 अध्याय दोस्रो आगमनको बेलाको समय हो। ल अब हामी प्रकाश 20 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदसम्म पढौं। त्यसपछि अतल कुण्डको साँचो र एउटा ठूलो साङ्लो हातमा लिएका एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट ओर्लेर आएको मैले देखेँ। तिनले त्यो अजिङ्गर त्यो प्राचीन सर्प जो दियाबलस वा शैतान हो
त्यसलाई पक्रे अनि 1000 वर्षका निम्ति बाँधेर राखे। तिनले त्यसलाई अतल कुण्डमा फालिदिए र त्यो कुण्ड बन्द गरी मोहर लगाइदिए, ताकि 1000 वर्ष अन्त्य नभएसम्म जाति जातिहरूलाई त्यसले बहकाउन नपाओस्। त्यसपछि केही समयको निम्ति त्यसलाई फुक्का गरिनु पर्छ। आमेन। Would you highlight verse 2? 2 पदमा लाई हाइलाइट गर्नुस्। He said, you have a dragon, an Yeah. old snake, अजिङ्गर छ, प्राचीन सर्प, and devil, डियाबलस, and Satan. शैतान। That same name. यो चाहिँ एउटै नाउँ हो। That is the Lucifer who tempted Adam and Eve. यो शैतान चाहिँ आदम र हव्वालाई परीक्षा गर्ने लुसिफर हो। Under him, there are million devils and demons under him. उसको मुनि करोडौं दुष्टहरू र भूतहरू छ। Because when Lucifer corrupted, he carried 1/3 of angels along with him. किनभने लुसिफरको पतन हुँदा स्वर्गको 1/3 स्वर्गदूत उसले लगेका थिए। Revelation chapter 12 verses 3 and 4. Highlight that 1/3 there. प्रकाश 12 अध्यायको 3 र 4 पद, 4 पदमा भएको 1/3 भन्ने शब्दलाई हाइलाइट गर्नुस्। Okay, you go back chapter 20. ल अब 20 अध्याय फेरि जाउँ। So Michael, Archangel Michael, did not arrest all angels, only arrest High Commander in Chief. प्रधान स्वर्गदूत माइकलले पतन भएका सारा स्वर्गदूतहरूलाई पक्रेन, तर तिनीहरूको मुख्य नाइके शैतानलाई मात्र पक्रियो। Remaining devils and demons will still alive during the 1,000 years period here. They will be working. यी स्वर्गदूतहरूलाई पक्रेन भनेकोलाई पछि कन्फ्युज होला, दुष्ट भूतहरूलाई पक्रेन भनेर लेख्नुस्। Remaining devils and only chief guy arrested, okay, put him in abyss, okay. But remaining ones still working during the 1,000 years. र हैन मुख्य लुसिफर शैतानलाई मात्र पक्रियो, बाँकी सारा भूत र दुष्टहरूलाई पक्रेन। ती बाँकी दुष्टहरू र भूतहरूलाई 1000 वर्षको राज्यमा पनि स्वतन्त्र नै छाडिए। मुख्य कप्तान नाइकेलाई चाहिँ समात्यो, दुष्ट शैतानलाई, तर उसको सेना जुन लाखौं करोडौं छ नि हैन, तिनीहरूलाई चाहिँ के पनि गरेन। तिनीहरू चाहिँ यो पृथ्वीमा अझै स्वतन्त्रै घुमिराख्ने छ। So 1,000 years kingdom, okay, is not a paradise. Still devils and demons are there. त्यसकारण 1000 वर्षको राज्य स्वर्गको राज्य होइन, किनभने अझै दुष्टहरू र भूतहरू बाँकी नै छ। The living condition of this 1,000 years kingdom is far better than before, so that people can live up to 1,000 years. यो 1000 वर्षको समयमा बाँच्ने वातावरण अगाडि भन्दा धेरै नै राम्रो हुनेछ र मानिसहरू फेरि 1000 वर्षसम्म बाँच्नेछ। This period is the same period as from the fall of Adam to Noah, where people used to live 1,000 years. यो समयको अवस्था र वातावरण चाहिँ आदमको पतनदेखि नुहको
सम्मको वातावरण जस्तै हुनेछ। Jesus showed this 1,000 years kingdom to Isaiah. येशूले यो 1000 वर्षको समय यशाया अगमवक्तालाई देखाउनु भयो। Isaiah 65 verses 17 through 25. यशाया 65 अध्यायको 17 देखि 25 पद। Let everybody open Isaiah. र सबैले यशायाको पुस्तक खोलौं। अध्यायको 20 पद मात्रै पढ्ने छौं। Verse 20. Just to read verse 20 first. यशाया 65 अध्यायको 20 पद। थोरै दिनसम्म बाँच्ने बालक वा आफ्नो पुरा उमेरसम्म नबाँच्ने वृद्ध मानिस त्यहाँ कहिल्यै हुने छैन। 100 वर्षसम्म बाँचेर मर्ने चाहिँ जवान मानिनेछ र 100 वर्षसम्म नबाँच्ने चाहिँ श्रापित मानिनेछ। आमेन। Okay, would you write it down again? Go back your note. अब फेरि लेख्नुहोस्। Just to read it for them, so I can see. Would you go back your write down? तपाईले फेरि लेख्नुहोस्। If you die at the age of 100, then you are child. You said that? Huh? young man. Young man. And if you die before 100, then that's a sign of curse. यो समयमा 100 वर्ष पुगेर मर्नु चाहिँ एउटा जवान मानिस मर्या जस्तो हुनेछ भने 100 वर्ष भन्दा अगाडि मर्नेहरू चाहिँ श्रापित मानिनेछ। And read verse 25. लेख्नु भयो। ल अब 25 पद पढौं। ल अब हामी यशाया 65 अध्याय 25 पद सँगै पढ्ने छौं। ब्वाँसो र थुमा एउटै ठाउँमा एकसाथ खानेछन् र सिंहले चाहिँ गोरुले झैं पराल खानेछ, तर सर्पको आहारा धुलो हुनेछ। मेरो सारा पवित्र पर्वतमा तिनीहरूले न त नोक्सानी गर्नेछन् न नष्ट गर्नेछन्, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। ब्वाँसो र थुमा एकै साथ खानेछ, सिंहले पराल खानेछ, सर्पले धुलो खानेछ र कसैले पनि केही नोक्सानी गरेर नष्ट गर्ने छैन। The 1,000 years period is not a paradise. Still, we will have, 1/3 died here. So still, 2/3 of the people living, both Christians and non-Christians, living here. यो 1000 वर्षको समय स्वर्ग होइन, किनभने पृथ्वीको 2/3 मानिस अझै त्यहाँ हुनेछ, विश्वासी र अविश्वासीहरू पनि हुनेछन्। But the social condition, living condition, and social lifestyle will be much better lifestyle than before. The crime rates will be lower. Okay? तर सामाजिक जीवन शैली, The reason is the high commander of chief, Satan, because he arrested. So the satanic world is not so sophisticated because they lost high commander. So they are weakened. सामाजिक जीवन शैली र समाजको वातावरण धेरै नै असल हुनेछ। अपराधिक घटनाहरू घट्ने छैन, किनभने दुष्टको मुख्य कप्तान अतल कुण्डमा फालिएको हुनेछ। There will be more evangelistic ministries, will taking place during this final period. र यो अन्तिम समयमा धेरै सुसमाचारीय कार्यहरू हुनेछ। When near the end of this 1,000 years period here, near the end, Jesus will release the Satan again. 1000 वर्षको अन्त्यतिर येशूले त्यो शैतानलाई फेरि छाडिदिनु हुनेछ। In open bracket, Revelation chapter 2, verse 3,
and verse 7. 20 अध्यायको 3 पद र 7 पद. 3 and verse 7. Would you read it? Let them highlight that and let them read it there. ल अब हामी प्रकाश 20 अध्यायको 3 पद र 7 पद पढौं. ल अब हामी सबै सँगै मिलेर पढ्ने छौं. प्रकाश 20 अध्यायको 3 पद र 7 पद. तिनले त्यसलाई अतल कुण्डमा फालिदिए र त्यो कुण्ड बन्द गरी मोहर लगाइदिए ताकि 1000 वर्ष अन्त्य नभएसम्म जाति जातिहरूलाई त्यसले बहकाउन नपाओस्. त्यसपछि केही समयको निम्ति त्यसलाई फुक्का गरिनुपर्छ. 1000 वर्ष बितेपछि शैतान त्यसको कैदबाट छोडिनेछ. आमेन. Okay, now and continue reading verses 8 through 10. ल 8 देखि 10 पद पनि पढौं. र पृथ्वीका चारै दिशामा भएका देश देशका मानिसहरूलाई बहकाउन अर्थात् गोग र मागोगलाई लडाईँको निम्ति भेला गर्न निस्केर आउनेछ. तिनका संख्या समुद्रका बालुवा जत्तिकै हुनेछ. तिनीहरूले सारा पृथ्वीभरि गएर सन्तहरूका छाउनीको वरिपरि र प्रिय शहरहरूलाई घेरे. तर स्वर्गबाट आगो बर्सेर तिनीहरूलाई भस्म पार्यो. तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो दियाबलस आगो र गन्धको कुण्डमा फालियो जहाँ त्यो पशु र झुठो अगमवक्ता पनि थिए. त्यहाँ तिनीहरूले दिन रात सदा सर्वदै यातना भोग्नेछन्. आमेन. Yeah, okay, now in verse 8 you highlight the name Gog and Magog there. 8 पदमा भएको गोग र मागोगलाई तपाईले हाइलाइट गर्नुस्. After Jesus released Satan, it will be a major final harvest work to be done. येशूले शैतानलाई छोडिदिनु भएपछि सबैभन्दा ठूलो कटनीको समय हुनेछ. God will use Gog and Magog, which is Russia and Arab alliance. परमेश्वरले गोग र मागोगलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ जुन रसिया र अरब देशहरू हुन्. It will have a final battle. During this battle, many God's children will be saved, which will be the final harvest. गोग र मागोग अर्थात् रसिया र अरब राष्ट्रहरू हुनेछन्. यो चाहिँ अन्तिम लडाईँ हो जुन बेला परमेश्वरले धेरै मानिसहरूलाई बचाउनु हुनेछ. बचाउनु हुनेछ भन्नाले विश्वासमा ल्याउनु हुनेछ. At that time, Arabs and Hindus and Buddhists, many of them will turn to Jesus Christ. र त्यो समयमा धेरै अरबीहरू, हिन्दूहरू र बुद्धिस्टहरूले विश्वास गर्नेछन्. They will call Jehovah as Jesus and Savior. उनीहरूले यहोवा परमेश्वरलाई येशू र मुक्तिदाता भनी भन्नेछन्. Not all of them, but God's chosen people in those religions will come to the Lord, which is the final harvest. सबैजना त होइन, तर परमेश्वरले छानिएकाहरू मात्र यो अन्तिम कटनीमा आउनेछ. Ezekiel chapter 38 and chapter 39. ब्राकेटमा लेख्नुस् इजकिएल 38 र 39 अध्याय. And also Revelation chapter 20 verses 7 through 10. इजकिएल 38 र 39 अध्याय र प्रकाश 20. Ezekiel chapter 38 and 39, whole two chapters, and Revelation chapter 20 verses 7 through 10. इजकिएल 38 र 39 अध्याय र प्रकाश 20 को 7 देखि 10 पद.
when parousia comes, okay? Epiphany comes. जब दोस्रो आगमन हुनेछ, There will be 4 kinds of good servants of God will join Jesus. परमेश्वरका 4 किसिमका परमेश्वरका असल सेवकहरूले येशू ख्रीष्टलाई भेट्नु हुनेछ अथवा येशू ख्रीष्टसँगै आउनु हुनेछ। First group is the Christians who died and joined. That's the first group. Remember? Yeah. यो पहिलो समूह चाहिँ पहिले मरेका असल विश्वासीहरू Who are now who became the bride of Jesus Christ. Okay? At the wedding ceremony. जो विवाह भोजमा येशू ख्रीष्टको दुलही भए, They will descend down together with Jesus. र उनीहरू येशू ख्रीष्टसँगै तल ओर्लनेछन्। And second group, र दोस्रो समूह those who were living at the time of and raptured up, maybe we hope that, maybe us. Okay, they will come down with Jesus. दोस्रो समूह चाहिँ उठाइ लगिनेहरू, आशा गर्छौं यो समूह चाहिँ हामी हुनेछौं जो येशू ख्रीष्टको विवाह भोजबाट उहाँ सँगै आउनेछ। And third group, र तेस्रो समूह चाहिँ those martyrdoms during the 7-year tribulation who resurrected at the end of these 7 years will join Jesus. तेस्रो समूह चाहिँ महासंकष्ट कालमा शहीद हुनेहरू जो महासंकष्ट कालको अन्त्यतिर पुनरुत्थान भएका थिए। And fourth group, र चौथो समूह, the fourth groups are Messianic Jews ख्रिस्टीय who यहुदीहरू, resurrected, joining them. ख्रिस्टीय यहुदीहरू जो पनि मारिएर पुनरुत्थान हुनेछ। 144,000 Jews, not all Jews, okay? ख्रिस्टीय यहुदीहरू सबै यहुदी होइन, 1,44,000 यहुदीहरू मात्र। These people will be serving Jesus as a high government officers during the 1,000 years. यी मानिसहरूले येशू ख्रीष्टको 1000 वर्षको राज्यको समयमा ठूला ठूला ओहदामा रहेर येशू ख्रीष्टको सेवा गर्नेछ। Jesus will be ruling as a king of kings. येशू ख्रीष्ट राजाहरूका राजा भई राज्य गर्नु हुनेछ। And Jesus will appoint many kings in this world. Many kings. र उहाँले यो संसारमा धेरै धेरै राजाहरू नियुक्त गर्नु हुनेछ। And president, prime ministers, member of parliament, all government positions will be appointed by Jesus. प्रधानमन्त्री, in every country. राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरू, हाकिमहरू सबै नै येशू ख्रीष्टले विभिन्न ठाउँहरूमा नियुक्त गर्नुहुनेछ। And these special Christians will be in high government authorities that will be yours. सरकारको ठूला ठूला हाकिमहरू हुने व्यक्तिहरू तपाईहरू नै हो। That's why you are sitting here. अनि यहाँ बस्नु परेको पनि त्यसै कारणले हो। Not only that, continue writing. त्यति मात्र होइन,
अझै लेख्नुस्। At the end of 1,000 years, we will enter the new heaven, new heaven, new Jerusalem and new heavens right here. 1000 वर्षको राज्यको अन्त्य भएपछि, New Jerusalems and new heavens. 1000 वर्षको राज्यको अन्त्य भएपछि हामीहरू नयाँ यरुसलेम र नयाँ स्वर्गमा जानेछौँ। Jesus will be the King of Kings, and then we will be the kings and high authority people. येशू राजाहरूका राजा हुनुहुने छ भने हामीहरू चाहिँ ठुला ठुला हाकिमहरू हुनेछौँ। Not all Christians, but few good Christians will have this privilege. सबै विश्वासीहरूले यो मौका पाउँदैन, तर थोरै र असल विश्वासीहरूले मात्र यो मौका पाउनेछ। If you are qualified for rapturing Christians, then you have a very pretty good chance for these jobs. यदि तपाईँ उठाइ लगिन योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईको मौका छ। Nepalese Christians are very blessed Christians because you have big, huge fishing pond. नेपाली विश्वासीहरू धेरै आशिषित विश्वासी हो, किनभने यहाँ माछा मार्नको निम्ति धेरै ठुलो पोखरी छ। If your country is a Christian country, then you will not have many fishes to catch. यदि तपाईको देश ईसाई देश भएको भए माछा मार्न तपाईले पाउँदैन। Those Christian countries do not have much fishes to catch. ती ईसाई देशहरूमा माछा मार्नको निम्ति धेरै माछा छैन। That's why missionaries are coming here to take your fishes. त्यसै कारण तपाईहरुको माछा मार्नलाई मिशनरीहरू यहाँ आइराखेका हुन्। This is the way the missionaries know that they want to have a high position. किनभने यो कुरा मिशनरीहरूलाई थाहा छ र उनीहरू ठूलो ओहदामा जान चाहन्छन्। Missionaries wants to have your fish catch so that they can have high position. मिशनरीहरूले तपाईको माछा मारेर ठूलो ओहदामा जान चाहन्छन्। Do you allow them to do that? के उनीहरूले माछा मार्न दिने हो? Okay, that's your fish, your fish. तपाईको माछा हो त्यो। That's what you have to do. You have to catch your fish. त्यसकारण तपाईको माछा तपाईले नै समात्नु पर्यो।